اگر آپ کرپٹو مارکیٹ کو کلوزلی فالو کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ضرور آبزرو کیا ہوگا کہ ہر بلش نیوز کے بعد ایک عجیب سی ڈمپ آ جاتی ہے، بلین ڈالر لیکوڈیٹ ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ ایک ہلکے دھاگے سے لٹکتی نظر آتی ہے، لیکن پھر اچانک سائیکل واپس ٹریک پہ آ جاتا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب مارکیٹ مینیپولیشن ہے یا پھر ہم صرف اپنی غلط آلٹ کائن انویسٹمنٹ کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں؟ کیا کرپٹو واقعی ایک بڑا اسکیم ہے یا ہم صرف زیادہ پیرانوئڈ ہو گئے ہیں؟ آج ہم اس انٹرسٹنگ اور کنٹروورشل ٹاپک کی گہرائیوں تک جائیں گے۔ میرا نام سلیم خان ہے۔ کیا کرپٹو مارکیٹ مینیپولیٹڈ ہے؟ تو شارٹ آنسر ہے یس، اور لانگ آنسر بھی ہے ایبسلیوٹلی یس۔ یہ سوال پوچھنا کہ کیا کرپٹو مارکیٹ مینیپولیٹڈ ہے بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ کیا دنیا میں کرائم ہوتا ہے۔ فیئر مارکیٹ صرف ایک آئیڈیالسٹک کنسیپٹ ہے، جیسے ٹی وی پہ برگر کے ایڈ دیکھ کے یہ سوچنا کہ ایسے ہی برگر مجھے ویسے ہی ملے گا جیسے کہ میں نے ایڈ میں دیکھا ہے۔ تو ریالٹی میں ہر فائنینشیل مارکیٹ مینیپولیشن کا شکار ہوتی ہے۔ جب تک کچھ لوگ انفیئر ایڈوانٹیج لے کر پروفٹ کما سکتے ہیں تب تک یہ ہوتا رہے گا، اور یہ صرف کرپٹو مارکیٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایکویٹی اور فاریکس جیسے بڑے اور ریگولیٹڈ مارکیٹ بھی اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تو ہم آپ کو فاریکس کی ایک کیس دکھاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایسوسیٹڈ پریس نے ایک رپورٹ پبلش کی جس میں یورپین یونین نے کچھ بینکس پر 1 بلین کا فائن لگایا فاریکس ایکسچینج کرٹیل بنانے پر۔ جی ہاں، بارکلے، جے پی مارگن، سٹی گروپ، MUFG اور رویل بینک آف اسکاٹ لینڈ پر یہ الزام لگا کہ یہ بینک آپس میں مل کر فاریکس مارکیٹ مینیپولیٹ کر رہے تھے۔ UBS بھی ان کے ساتھ تھا لیکن وہ بچ گیا کیونکہ اس نے پہلے سے ہی ایک مخبر بن کر یہ سب کچھ بتا دیا۔ انویسٹیگیٹر نے یہ بھی دریافت کیا کہ 2007 سے 2013 تک یہ بینک سیکریٹلی فاریکس ٹریڈڈ پلین اور پرائس کے ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ یہ لوگ یورو، US ڈالر، کینیڈین ڈالر، نیوزی لینڈ ڈالر، آسٹریلین ڈالر، جیپنیز ینز، برٹش پاؤنڈ، سوئس فرینک اور نارڈک کرنسیز کو مینیپولیٹ کر رہے تھے۔ یہ سب لوگ سیکرٹ گروپ چیٹ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے تھے اور اپنی مرضی سے اس مارکیٹ کو چلا رہے تھے۔ یورپین یونین کمیشن کے مطابق یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ بینکس مارکیٹ پہ کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر سکے اور اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈ کرے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر اتنی اسٹرکٹلی ریگولیٹڈ فاریکس مارکیٹ میں بھی یہ سب کچھ چلتا رہا 6 سال تک بنا کسی کو پتہ چلے، تو کرپٹو مارکیٹ جس کا 15 سال پورے ہوئے ہیں اور پورلی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے، تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوگا؟ امریکہ میں کرپٹو مارکیٹ ریگولیشن کی کوئی پراپر فریم ورک نہیں ہے۔ پہلی گورنمنٹ نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو یہ رسپانسبلٹی دی، لیکن سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی غلط پالیسیوں نے کرپٹو بزنس کو نقصان پہنچایا اور مارکیٹ مینیپولیشن کا کوئی پراپر سلوشن نہیں دیا۔ اب نئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کوئی خاص بہتری نہیں آئی اور اب بھی کرپٹو ریگولیشن ایک گرے ایریا میں ہے۔ جب تک پراپر لاز نہیں بنتے، یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ کرپٹو مارکیٹ ابھی بھی فری فال فار آل ہے۔ اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ اب تک کرپٹو کا سب سے بڑا انویسٹر زگ XBT ہے، جو کہ انانیمس AI انویسٹیگیٹر ہے۔ تو جب ساری کنڈیشن مینیپولیشن کے لیے پرفیکٹ ہے، تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ کرپٹو مارکیٹ مینیپولیشن ہوتی کیسی ہے۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ مینیپولیشن کا مطلب صرف پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں رگ ٹوکن لسٹنگ، فیک ٹریڈنگ والیوم، رگ فل، انسائڈر ٹریڈنگ اور اس سے بھی زیادہ شیڈی ٹیکٹک شامل ہے۔ تو چلیے اب اس انٹرسٹنگ ٹاپک کو گہرائی سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اگر آپ کرپٹو مارکیٹ کو کلوزلی واچ کرتے ہیں تو آن چین مینیپولیشن کو تو سائڈ پہ رکھیے، ڈیسنٹرلائز ایکسچینج جسے ڈیکس کہا جاتا ہے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ چیپ اینڈ فاسٹ بلاک چین جیسے کہ سولونا نے کسی بھی شخص کے لیے اپنا کرپٹو ٹوکن لانچ کرنا اور ڈیکس پہ ٹریڈ کرنا بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے مارکیٹ مینیپولیشن بھی کر رہے ہیں۔ واش ٹریڈنگ اس کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے۔
जिसमें लोग बहुत से अपने ही वॉलेट क्रिएट करके आपस में ट्रेडिंग करके एक फेक वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। इससे लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि टोकन डिमांड में है, और DX पे तो ये और भी आसान है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो ये और ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे जितनी चाहे वॉलेट बना सकते हैं और ऑटोमेटेड बॉट से बाय सेल करके आर्टिफिशियल लूप भी चलाया जा सकता है। फिर बाकी काम सोशल मीडिया बॉट्स और पेड इन्फ्लुएंसर कर लेते हैं, और इस तरह एक रिवोल्यूशनरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट घंटों में तैयार हो जाता है। अगर लोग इस चाल में फंस गए और रियल बाइंग करने लगे तो लिक्विडिटी पूल बढ़ने लगता है। फिर जब मार्केट मोमेंटम स्लो होने लग जाता है तो रग फुल का वक्त आ जाता है। वही बात अब सिर्फ सेल मूड पे शिफ्ट हो जाते हैं, लिक्विडिटी विड्रॉ हो जाती है और प्रोजेक्ट सपहस्ती से मिट जाते हैं। ये सब कुछ ब्लॉकचेन लेवल पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके किया जाता है, जो क्रिप्टो की एक यूनिक मैनिपुलेशन टेक्निक में से एक है, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। डेक्सेस पे और भी शेडी टैक्टिक्स होते हैं, जैसे कि बाय सेल पे हिडन टैक्स लगाना और टोकन सेल ही पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। अगर आप डेक्सेस यूज करते हैं तो शायद आप इस मैनिपुलेशन के इतने आदी हो चुके होंगे, जैसे कि घर के फ्रिज की आवाज सुनने की। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज को ही यूज करके इससे बच सकते हैं। मार्केट वाइड डंप और फर्म अक्सर मैनिपुलेशन ही का नतीजा होते हैं, और ये अक्सर स्मॉल आल्ट कॉइन तक महदूद नहीं होते, बल्कि BTC, ETH, SOL, XRP, BNB जैसे बड़े एसेट भी इसका शिकार होते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, और अगर है तो किस हद तक? सब लोग एग्री करते हैं कि वेल और इनसाइडर स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसी को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका लिक्विडिटी पूल छोटा होता है। अगर किसी के पास इतनी पावर हो कि वो प्राइस अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सके, तो फिर लोगों की इमोशन, फोमो, ग्रीड, फेयर, डिस्पेयर, सब कुछ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और जब लोग इमोशनली ट्रेड करते हैं तो उनका पैसा निकालना इतना आसान हो जाता है जैसे बच्चे से कैंडी छीनना। लेकिन अगर मेजर क्रिप्टो भी मैनिपुलेट हो सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे मार्केट का सिस्टम एक बड़ा फ्रॉड है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर कैंडल के पीछे कोई वेल अपना ट्रैप सेट कर रहा होता है, या ये कि क्रिप्टो एक अपवर्ड विल रीडिस्ट्रीब्यूशन मशीन है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एलीट के जेब में जा रहा होता है। ये सारी थ्योरी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर इग्नोर करते हैं, और कुछ मेरी तरह ये ख्याल करते हैं कि असली बिजनेस मॉडल यही है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मुताबिक मार्केट इंस्टीट्यूशन जैसे कि हेज फंड, एक्सचेंजेस, एलीट ट्रेडर के हाथ में ये पावर है कि वो जब चाहे डब मनी मीन रिटेल इन्वेस्टर को हंट कर सकते हैं। जब भी आप बाय या सेल करते हैं आप स्मार्ट मनी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। ये लोग एल्गोरिथम ट्रेडिंग यूज करके मार्केट के हर मूव को कंट्रोल करते हैं। स्टॉप लॉस हंट करना, लिक्विडिटी ग्रैब करना और की रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल तोड़ना इनका मकसद होता है। बड़े वेल लिक्विडिटी पॉकेट का फायदा उठाते हैं। जब किसी प्राइस लेवल पे बायर या सेलर बहुत ज्यादा होते हैं तो ये उसी एरिया को टारगेट करके पूरी मार्केट को शेक कर देते हैं। एक बड़ा बाय सेल ऑर्डर एफर्टलेसली नेक्स्ट बाय एंड सप्लाई जोन तक पुश कर सकता है, और इस प्रोसेस में हजारों लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम फ्रेम तक महदूद है या लॉन्ग टर्म फ्रेम को भी ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पे मैनिपुलेशन होती है, लॉन्ग टर्म पे तो फंडामेंटल मैटर करती है। लेकिन अगर आपको इससे आगे की बात मैं बताऊं कि न्यूज़ भी मैनिपुलेट होती है तो आपको इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा कि ये तो सब कुछ मैनिपुलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट कभी फेयर एंड फ्री होगा या हमेशा वेल के प्लेग्राउंड ही बना रहेगा। पिछले 2 महीनों में क्रिप्टो मार्केट का प्राइस एक्शन डायबोलिकल है।
बार बार हमने देखा है कि बुलिश न्यूज़ आती है, मार्केट पंप होता है, लोग लॉन्ग लिवरेज लेके ओपन कर देते हैं और फिर एक ज़बरदस्त डंप आता है जो सब कुछ लिक्विडेट कर देता है। जब मार्केट में सबका कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो तब रिवर्सल होता है और नए लोग फोमो का शिकार होकर फिर मार्केट में एंट्री लेते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मार्केट से एक सिस्टमेटिक तरीके से निकाला जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब डिलिबरेटली हो रहा होता है? क्या कुछ लोग और इंस्टीट्यूशन मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं या सिर्फ ये सप्लाई और डिमांड का ही नतीजा है? ये तो हम कभी भी 100% प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मार्केट हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढ लेता है, चाहे ये एक प्लेन कंस्पिरेसी हो या सिर्फ फाइनेंशियल गेम थ्योरी का नतीजा। आउटकम हमेशा सेम होता है। जो लोग इमोशन पे ट्रेड करते हैं, बिना रिस्क मैनेजमेंट के खेलते हैं, वही लोग हमेशा मार्केट का शिकार बन जाते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट आपके अगेंस्ट बना है। रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेक्निक है। 100x का सपना देखने से बेहतर है कि आप अपना कैपिटल को सेफ रखें और लॉन्ग टर्म गेम करें। उन कॉइन में रहें जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और आपकी 95% पोर्टफोलियो उन कॉइन में होना चाहिए, जैसे कि हम बाकी कॉइन्स में होता है BTC, इथेरियम एंड सोल। अब मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए, क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो मार्केट पूरा मैनिपुलेटेड है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल का आइकन बिल्कुल ना मिस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।